لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا الله لبيك يا ربي وسدا كزيان كالكو قربي كما قوم يا بوتا كعرفة كلها يلم يمني مليس ودايو سيمولا يا بذات العالم يا إبراهيم شارع أول بيت الله يا رسول بشارع بيتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك علينا وعليك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ውድ ተመልካቾች እንኳን ለ1446ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን እየተባባልን ቆይታ እናደርጋለን። በኢቢኤስ ቻናል 74 ሚዲያ ያዘጋጀውን ዝግጅት ከወዲሁ ትከታተላላችሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ አዳራሽ ውስጥ የሚገኙ ቤተሰቦቻችን አሉ። የ74 ሚዲያ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር የሚያዘጋጀው ልዩ የኢድ አል አድሃ የአረፋ በዓል ዝግጅት ነው። በዚህ ዝግጅት ውስጥ እንግዲህ እስማኤል ሀሰንና መሐመድ ስራጅ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደምትወዷቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሁሉንም ሰዓታቸውን ጠብቃችሁ ትከታተላላችሁ። ከዛ በፊት ግን እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ቤተ ዘመድ ወዳጅ ካለ? ብስሚላህ ሰላቱ ሰላም አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለመላው ሙስሊም ኡማ እንኳን ለአረፋ ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በስፔሻል ኬዝ ለቤተሰቦቼ፣ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ፣ ለወላጄ፣ ለእናቴ፣ ለሁሉም እህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለሁሉም ለስራ ባልደረቦቼ፣ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። በዓልን አስመልክቶ እንግዲህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚዘጋጀው ዝግጅት ላይ አብረን ጉዞ እናደርጋለን። ዛሬ እንደ እንግዳም እንዳስተናጋጅም ሆነን አብረን ጉዞ እናደርጋለን። በእንግድነት ውስጥ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከኪነ ጥበብ ጋር በተያያዘ ሀሳቦች እያነሳን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን አብረን እንቆያለን። ፕሮግራማችንን መጀመሪያ የምናደርገው በቁርአን ነው። ልክ ሁልጊዜ እንደተለመደው ሁለቱንም ቃሪዎች ወደ መድረክ እንጠራና እኔ አስጀምራለሁ። ከዛ የሚጨርስ ግን አለ ተተኪ ትውልድ ስላለ ለተተኪው ደግሞ እያለማመድን ነው አሉ ሼህ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዙ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. عيدم እስከሆነ ድረስ ደግሞ ተክቢራ ወደ መዲነቱል ሙነወራ ወስዳችሁና ወደ ሀገራችን መልሳችኋለሁ ኢንሻአላህ። ወደ መዲና ስንሄድ በአረብ ሀገር ዙሪያ ተክቢራ ሲደረግ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني أقر ودولو سنمتا وداد سابا سوستن إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر ولله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ሼህ እንኳን አብሮ አደረሰን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። በእኔ ከሚነገር እርሶ ራስዎትን ያስተዋውቁና ቆይታችንን እንጀምራለን። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኡስታዝ አህመድ እስማኤል እባላለሁ። ጦር ኃይሎች አካባቢ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ግቢ ውስጥ ያለው ረያን መስጂድ ኢማም ኸጢብ ነው። ማሻአላህ። የዒድ አል-አድሃ አረፋ በዓልን እያከበርን ነው። ተመልካቾቻችንም ከዚሁ ከበዓል ጋር ተያይዞ የአረፋ በዓልን ስናስብ እንግዲህ የአረፋ በዓል ምንነትን ማወቅ የግድ ያስፈልጋልና ከአረፋ በዓል ጋር የበዓሉን ድባብ ከማንሳታችን በፊት በዓሉ ምን ይመስላል፣ በዓሉ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ከማንሳታችን በፊት የእርሶን የበዓል የልጅነት ትውስታ ትንሽ አስተን ብናልፍ ደስ ይለኛል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ። ያው እንደማንኛውም ወንድሞች ያው ያለን ትውስታ ሁሉም ጥሩ ትውስታ ነው ያለው። እኛም ተወልደን ያደግንበት ያው መሀል ከተማ ላይ ነው። ምናልባት ፒያሳ ዙሪያ አካባቢ ተወልደን ያደግነው። ያው ልጅነት ድባቡ ደስ የሚለው ያው ለዚህ አረፋ የሚመጣበት ሰዓት ልጆች ከሚያስደስታቸው ነገር ትልቁ ነገር ብትል አንደኛው ኡድሂያ ያስደስተናል ማየት፣ እሱን መመልከት። ኡድሂያ ማለት የእርድ ፕሮግራም ቤተሰብ መሰብሰብ፣ ዘመድ ጥየቃ አብሮ ተሰብስቦ መሄድ፣ ይሁላ በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነው የልጅነት ጊዜው። ሁልጊዜ የምንደሰትበት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። የአረፋ በዓል አረፋ በራሱ ምንድን ነው? ያው አረፋ ማለት ምንድን ነው ሲባል ያው ዑለሞች የተለያየ ሀሳብ ሰጥተዋል። አስለን አረፋ የቦታ ስም ነው። ያ ቦታ ሁጃጆች የሚሰበሰቡበት ቦታ የተባረከ ቦታ ተብሎ የተጠራ ያ ቦታ ነው። ከሱ ጋር አብሮ ደግሞ ጀበል አረፋ ሲባል በብዛት ተሰማላችሁ። ያ ጀበል አረፋ ያው ጀበሉ ረህማ ይባላል። አስሉ ግን መሬቱ ምንድነው? የአረፋ መሬት ከሱ ጋር እሱ ስለተገናኘ ነው። አንደኛ ትርጉሙ ምንድነው አረፋ ማለት ሲባል አንደኛ አረፍቱኪ ከሚለው ነው የመጣ ይላሉ። አባታችን አደም እዚህ ምድር ላይ በሚወርዱበት ሰዓት የወረዱበት ቦታ ሰረ እንደምትባል በዛን ሰዓት ያው ህንድ ተብሎ ይጠራል። በአሁን ሰዓት ምናልባት ስሪላንካ አካባቢ ያለና እዛ አደም የወረዱበት፣ ሐዋ በምትወርድበት ሰዓት ደግሞ የወረደችበት ጅዳ በሚባል ከተማ ነው። እነዚህ ሁለት አብሮ ጥንዶች የነበሩ ከረጅም ዓመታት በኋላ
የተገናኙበት ቦታ እቺ ቦታ ናትና عرفتك አንቺ ሐዋ መሆንሽን አውቅ ያለው ከሚል ቃል ነው የመጣው አንድ ቃል አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ عرفه የምትለዋ ምንድናት የሚባለው ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መናም አይተዋል 8ኛ ቀን 9ኛ ቀን ልጃቸውን እስማኤልን መስዋዕትነት ለማድረግ ማለት ነው የዛን ጊዜ እውነት አውቅ ያለው የጌታ እውነት መሆኑን ይሄ ህልሙን አውቅ ያለው በሚል عرفቱ በሚል ከዛን ይሄደ ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ወይም ደግሞ عرفቱ عرفه ማለት ምንድነው ሲሉ عرفه ማለት ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሐጅን ስራ ያሳያቸው ነበር ያስተምራቸው ነበር እንደዚህ ነው እያላቸው عرفተ ይላቸው ነበር አሁን አውቀሃል ተረተሃል ስራውን የሚለው እሱን ለማሳወቅ በዛ የመጣን ይላሉ ይሄ ቀውል ነው ሁሉ ዋናው ምንድነው ቦታ አለ ያ ቦታ عرفه የሚባል ቦታ አለ ክልል አለው ከዚህ እስከዚህ ተብሎ የሚጠራ ሁጃጅ የሄደ ሰው ያ ቦታ ላይ እንዲቆምበት የታዘዘ ሐጅ የሚለውን ነገር ራሱ ሊያገኝ የሚችለው እዛ ቦታ ላይ መገኘት ያለበት ስለሆነ አጠቃላይ በዚህ ይገልጹታል ዑለማዎች የአረፋ ትርጓሜ ከሆነ የአረፋ በዓል ዛሬ እንግዲህ ያከበርን ያለነው 1446ኛውን የኢደል አድሃ አረፋ በዓል ነው ይሄ በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ምንድነው ሃይማኖታዊ ትእዛዙ ያው እዚህ ላይ ምንድነው ስንገልጽ ሁሉ ጊዜ አረፋ ሲመጣ አንድ እንደ አህካሞች የሚባል ለምሳሌ ህግጋት የሚለውን ነገር በዚህ በኩል እንይዘዋለን አንድ ደግሞ ለዚህ መምጣት ደግሞ ሰበቡ የሆነ ቤተሰብ አለ ስለዛ ቤተሰብ ደግሞ የምንገልጸው ነገር አለ እንደ እስልምና ለምሳሌ አምስት የእስልምና መሰረቶች አሉ ከነሱ ከአምስቱ መሰረቶች አንደኛው ሐጅ ነው ይህም ሐጅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅም ላላቸው ሰዎች ይህን ሐጅ በህይወት አንድ ጊዜ ግዴታ አላህ አድርጎባቸው ያም ደግሞ አቅም ላለው ሰው ደርሶ መመለስ የሚችል ገንዘቡን ለሆቴል ለራሱ ወጪ ለቤተሰቦች ቀለብ መንገዱም ሰላም የሆነ ይሄን ነገር እነዚህ መስፈርቶች ሲሟሉ በሱ ላይ ሐጅ ማድረግ ግዴታ አለበትና ከእስልምና አንደኛው መሰረት ነው ሐጅ እንደ እስልምናው ማለት ነው ገንዘብ ያለው አቅም ያለው ሰው በሱ ላይ ግዴታ ነው ይሄን ሳያደርግ የሞተ ከሆነ ያስጠይቀዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ እንደ ሐዲስ ላይ መጣ ሐጅ እየቻለ አቅም እየቻለው ሐጅ ሳያደርግ የሞተ ከሆነ ሰውየው እንካነ ኢንሻ ይሁዲያን ኢንሻ ነስራንያን አለ ከእስልምና ውጪ ባለው ከፈለገ ይሞት ብለው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እንደ እስልምና ትልቅ ቦታ አለው የሐጅም ማለት ነው በአንድ ጎን በኩል ደግሞ ስናየው ደግሞ ትልቁ እዚህ ሐጅ ተግባር የሚደረግበት ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው አንደኛ የመጀመሪያ እዚህ ምድር ላይ አላህን ለመገዛት ለዒባዳ የተዘጋጀ መሬት እሱ ነው ኢነ አወለ በይት የመጀመሪያ በይት የተቀመጠ ሰዎች አላህን ሊገዙበት የተዘጋጀች ያቺ ምድር ያቺ መካ ምድር ናት የመሬትም ደግሞ እምብርት ናት እንደገናም ደግሞ ማህበጡል ወህይ ነው ወህይ ሲወርድበት የነበረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱበት ያደጉበት ነብዮች በብዛት ያችን ቦታ የዘየሯት የመድርን እምብርት የነበረች በዛ ውስጥም ደግሞ ብዙ ተአምሮች ለሰው ልጆች ተአምር የሚሆን ነገር የተቀመጠበት ነው فيه آيات بينات ይላል እዛው ለምሳሌ ተአምር የሆኑ ነገሮች አሉ ከነሱ መቃሙ ኢብራሂም መሰለ እንደ ሊፍትም ይጠቀሙበት የነበረ በዚህ ውስጥም ደግሞ ማኡዝ ዘምዘም ራሱ ተአምር ነው ሰፋና መርዋ የሚባሉ አሉ እነዚህም ተአምራቶች ናቸው ካዕባውም አለ ሌሎችም እዛ ውስጥ ያሉ ተአምር የሆኑ ነገሮች አሉ ያ ትልቅ የተከበረ ቦታ ለእስልምና ውስጥ እንኳን ሰው ልጅን የመሰለ ሊነካበት እንስሳ ማደን የማይቻልበት እንስሳ ማደን አይቻልም መካ ላይ ዛፍ መቆረጥ አይቻልም የወደቀ ዕቃ ካለ የወደቀ ዕቃ ማንሳት አይቻልም ለማሳወቅ ካልሆነ በስተቀር ማንሳትም አይችልም እዛ ውስጥ ያለው እንስሳ ማደመች ሰውን እንኳን አንተ እንኳን በአንተ ላይ እንኳን ባትገዳይ እንኳን ቢሆን እዛ ቦታ ላይ መፈጸም አይቻልበት በጣም ክብር የተሰጠበት ቦታ ነው ያ ቦታ ሁሉ ጊዜ በአመት ሰዎች ይሰበሰቡበታል
የሚሰበሰቡበት ትልቅ የእስልምናን አንድ ህግ ለመተግበር ነው የሚመጣው። ያቱነ ሚን ኩሊ ፈጅን ዓሚቅ ይላል የአላህ ነገር ከሁሉም ዓለም ላይ ይሄንን ቤት አስበው ሰዎች ይመጣሉ። ታሪኩን ከዚህ በፊት ምናልባት ሁሉም እንደ እስልምና ብዙ ታሪኮችን ታውቁታለች። ግን ይሄንን ቤት አስበው የሚመጡ ሰዎች እዛ በሚመጡበት ሰዓት የሚመጡበት ወሮች የተከበሩ ወሮች እንዲሆኑ አላህ አድርጎታል። ለምንድን ነው የተከበሩ ወሮች የሆኑበት? ሰው እንደ ዛሬ ዘመን አይደለም፣ በአየር አይደለም የሚሄደው። የዛን ጊዜ የሚሄደው በግመል ነው፣ በፈረስ ነው፣ በአህያ ነው የሚሄደው። ረጅም መንገድ ነው የሚሄደው። ሰው ለነፍሱ ስጋት አለበት፣ ለገንዘቡ ስጋት አለበት። አላህም ለዚህ ብሎ 3 ወሮች የተከበሩ ወሮች ናቸው። በእነዚህ 3 ወሮች ሰውየው ሰው እንዳይበድል፣ ራሱንም እንዳይበድል፣ መጥፎ እንዳይሰራ፣ መጥፎ ነገር በቀል እንዳይበቃቀል። ስለዚህ ዙልቂዕዳ፣ ዙልሂጃና ሙሐረም እነዚህ 3 ወሮች ክብር ያላቸው ወሮች ይባላል። አላህ በቁርአን ላይ ፈላ ተዝሊሙ ፊሂን አንፉሰኩም ነፍሳችሁን በሱ ውስጥ እንዳትበድሉ። ይሄ ክብር ያለው ወር ለምንድነው መሰረቱ ሲባል ሁጃጆች ከሚፈልጉት ሀገር የሚንቀሳቀሱበት ወቅት ነው። የሐጅ ተግባር የሚፈጸምበት ነው። ሐጅን ጨርሰው ደግሞ የሚመለሱበት እስከ ሙሐረም መጨረሻ ድረስ ሰዎች ይህንን እየለቀቁ ይሄዳሉ እና ያን እየትየቱ የሚሄዱበት ስለሆነ እነዚህ ክብር ያላቸው ወሮች ናቸው ተግባር የሚፈጸምበት። ስለዚህ እንደ እስልምና የእስልምና ትልቁ መሰረት ነው። ቅድም እንዳልነው ግዴታ የሆነበት ሰው ሊፈጽመው የሚችለው። ከዚህ ጋር ደግሞ ከዓረፋ ጋር ደግሞ አብረን ስናያይዝ እነዚህ አሁን ያለንባቸው ቀናቶች የዒዱም ቀን ከዒዱም በፊትም ያሉ ቀናቶች እንደገናም ደግሞ ከዒደል አድሃ ካለበት በኋላ ያሉ 3 ቀናቶች ስናያቸው እነዚህን እንከፍላቸዋለን። አሽር ዙል ሒጃ የሚባለው ምርጥ ቀኖች አሉ። በዛ ምርጥ ቀን የሆነበት ምክንያት በዛ ውስጥ የሐጅ ተግባር ይፈጸምበታል። ሰላትም በፊትም ይሰገደ የበለጠ ሁጃጆች የሚሰበሰቡበት፣ ዚክር የሚበዛበት፣ ዑምራ የሚበዛበት፣ ኸይር ነገር የበለጠ የሚጨመርበት ነው እዛ 10 ውስጥ ያለው ማለት ነው። እንደ ዓረፋ ደግሞ ስንል ዓረፋ ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሰዎች ብዙ ሰው የሚመስለው ዓረፋ ሲባል የዒዱ ቀን ይመስለዋል። ዓረፋ የሚባለው 9ኛው ቀን ማለት ነው። ጨረቃ ከተወለደ 9ኛው ቀን የውሙ ዓረፋ ይባላል። ዘመን ሁጃጆች አንድ ሜዳ ላይ የሚሰበሰቡበት አልሐጁ ዓረፋ አሉ ነብዩ። ሐጅን ማግኘት የፈለገ ሰው ዓረፋ ላይ መገኘት አለበት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በዛ ስያሜ 9ኛው ቀን እሱ መጠሪያ ይሆናል። 10ኛው ቀን ደግሞ የውመ ነህር ይባላል፣ እርድ የሚፈጸምበት። እንደገናም ደግሞ ኢደል አድሃ ተብሎ ይባላል። ኢደል አድሃ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? በረፋድ ሰዓት የሚታረድ እርድ ለማለት ነው። አድሃ ማለት ረፈድ ያለ ሰዓት ለማለት ነው። ወይም ደግሞ ኡድሂያ ስንል እርድ ነው። ኢደል አድሃ የሚባለው ረፈድ ካለ በኋላ ሰውየው እርድ የሚፈጽምበት ያ ቀን ያ ሰዓት ስለሆነ በዛ መጠሪያ የተጠራ ነውና በዛ ውስጥ ትልቅ ተግባር አለበት። ያ ተግባሩ ደግሞ የአንድ ቤተሰብን ያስታውሰናል። ምን አይነት ቤተሰብ ያስታውሰናል? በጣም የተከበረ ቤተሰብ፣ በቁርአን የተወደሰ እንደገናም ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማንኛውም አድያኖች ውስጥ ሁሉም ሊወዱት የሚችል የሆነ ወተቢዑ ሚለተ አቢኩም ኢብራሂም ተብሎ የኢብራሂም ሚላ ተከተሉ መንገድ ተከተሉ ተብሎ የታዘዙ የኢብራሂም ቤተሰቦች ናቸው። ለዚህ ለሐጅ ተግባራቶች መፈጸም ሰበብ ለምናስባቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يختص برحمته من يشاء አላህ የፈለገውን ለመልካም ነገር አላህ ይመርጣል ሰዎች። ለዚህ ነገርም ደግሞ አላህ የመረጣቸው ቤተሰቦች አሉ። የዚህ ቤተሰብም ደግሞ የተመረጠበት ዝም ብሎ አይደለም፣ መስዋዕትነት ስላለበት ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዲናቸው ከባድ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። ለእምነታቸው ከባድ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። እሱም ብቻ ሳይሆን እንኳን በህይወት ውስጥ እንኳን እያሉ ለልጃቸውም መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። ሀጀሩንና እስማኤልን ይዘው እኮ ያስቀመጧቸው ቦታ በአላህ በኩል ትእዛዝ ሲመጣ ቢዋሪን ገይሪ ዚ ዘርዕን እንደ በይቲከል ሙሐረም ይላል። አንድም ሳር የሌለበት ቦታ ነው ቁጭ ያደረጓቸው። ያ ምንድነው ሲባል የአላህን ትእዛዝ ከማንም የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጡበት የተገኘበት ነው። ሀጀሩም ጥንካሬ የታየበት፣ በአላህ መመካት የታየበት፣ ማንኛውም ነገር አላህ የጻፈው እንደሚሆን ከሷም ከሀጀሩም ትምህርት የተወሰደበት ነው። እንደገናም ደግሞ እስማኤልም ታዛዥነትም ያለበት ነው። ምናልባት ይሄ ዝርዝር ብንገባበት በጣም ብዙ ሰፊ ነው የሚሆነው። ግን ሁል ጊዜ ሁጃጆች ትልቅ ትምህርት ለህይወት ትምህርት የሚሆን ነገር በዚህ በኢደል አድሃ ላይ በዓረፋ ላይ በሐጅ ተግባር ላይ ብዙ ለህይወታችን ልንይዛቸው የምንችል ብዙ ትምህርቶችና ሚስጥሮችን አላህ አስቀምጧል። ያን ግን ማለት ለሚረዳው ሰው
በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ለምን ብዙ ጊዜኛ እናስበው ሌላ ነገር ነው፣ ነገር ግን እዛ ውስጥ ተወኩል የምናይበት ነው። በአላህ መመካት ምን ያህል ጥቅም እንዳለበት ነገርህን አሳልፈ ለአላህ መስጠት፣ እንደገናም ደግሞ እንደ ሴትም ደግሞ ጀግንነት የታየበት ለመልካም ነገር እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ለከስብ እንቅስቃሴ ማድረግ ጥቅም እንደሚያመጣ የዱዓ ጥቅም የምናገኝበት፣ እንደገናም ደግሞ የዱዓ ውጤት ደግሞ ከስንት ጊዜም በኋላ ቢቆይ ዱዓ ውጤት እንዳለው አካባቢው ላይ፣ እንደገናም ደግሞ እዛ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ሙዕጂዛ የምናይበት ሰዎች ከዓለም ሁላ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ መልክ፣ የተለያየ አይነት ጎሳዎች መጥተው አንድ ቦታ ላይ ሁላቸውም ጥያቄያቸው ምንድነው ብለው ቢጠይቅ ሁሉም ምህረትን ነው የሚጠይቀው። ሁሉም የሚያለቅሰው ወንጀሉን አስቦ ነው። ሁሉም የሚመኘው ምንድነው? አንተ ጌታዬ ረህመትን ስጠኝ፣ ጀነትን ስጠኝ፣ እስከ መጨረሻ ያዝልቀኝ፣ ጥሩ ህይወት ስጠኝ ብሎ ሁሉም የሚመኝበት ነው። ምላሳቸውም ለበይክ ነው የሚለው፣ ምላሳቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው የሚለው፣ ተስቢህ ነው የሚያደርገው። ውዴታ፣ መተሳሰብ፣ ሰላምታ መባባል፣ ለስላሳ ንግግሮች፣ ማብላት፣ ማጠጣት፣ ለወንድምም ይሄ ሁላ ሚሊዮን ሰዎች እኮ ሲስተናገዱ ይሄ ሁላ የሚያስተናግዳቸው እኮ የሚገዛቸው ሌላ አይደለም፣ አኽላቅ ይገዛዋል፣ ተቅዋ ይገዛዋል። ይሄ ሁላ ተዋዶ የሚሄድበት ስለሆነ እንደ ሐጅ ለሰው ልጅ መሟያ ሰበብ ነው ይላሉ። ሰው ልጅ የሚሟላው ሐቂቃው ከተረዳው፣ አሰራሩን ከተረዳው ሰው ልጅ ተክሚል ያገኝበታል ይላል። ለምን አዲስ ልጅም ይሆናል፣ እንደ አዲስ ልጅም ይሆናል። ይሄ ዛሂራን ከሐዲሱ ከወንጀሉ ንጹህ እንደሚሆን እንደገናም ደግሞ እንደ ህይወትም ደግሞ ትልቅ ጠንካራ ህይወት የሚያዝበት የዚህ አረፋ የኢድ አልአድሃ ብዙ ሚስጥር አለው ለተረዳው ሰው ማለት ነው። والله اعلم። መርሐባ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በ74 ሚዲያ ተዘጋጅቶ እየቀረበላችሁ የሚገኘውን የ1446ኛውን የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን በጋራ እያከበርን እንገኛለን። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እየተባባልን አብረን አለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሸህ ጋር የሚኖረን ቆይታ በዚህ አላበቃም። ከበዓል ጋር ተያይዞ በዓል ሲመጣ እንግዲህ እንደው በሀገራችን የባህል በዓል ሲከበር አብሮነቱ፣ መተሳሰቡ፣ መረዳዳቱ አለና በተለይ የአረፋ በዓል ከመድረሱ 10 ቀን አስቀድሞ የሚኖሩት ቀናቶች ጥሩ ነገር የሚሰራባቸው ናቸው ይላሉ ሊቃውንቶቹና እነዛ 10 ቀናቶች በተለይ ከመረዳዳት ጋር፣ መልካም ንግግርን ከመናገር ጋር፣ ሰደቃ ከመስጠት ጋር አብሮ የሚነሳ ነገር አለና ስለሷ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። ያው እንደ እስልምና ያው ሙሉ ትእዛዞች ሁላ መተጋገዝን ነው የሚያዘው ማንኛውም ነገር ላይ ማለት ነው። አንድ ሰው እስልምና መሰረቶች ስንል 5 እንላለን። እነዚህ 5 እስልምና መሰረቶች የሰው ልጅን ወደ ጥሩ ነገር እንዲያመጡት የተደረገ ነው። የሰው ልጅ ክብር፣ ልቅናው አላህን መገዛት፣ ለአላህ መስገድ፣ በአላህ ትእዛዝ መቆም ነው። ሰላት ለሰው ልጆች ውስጣዊ ካለም ውጫዊም ካለ ነገሮች ሁላ የሚያክማቸው ነገር ነው። ወደ አላህ ሁልጊዜ የሚያስታውስበት ነው። ሰው ሁልጊዜ ከአላህ የሚርቀው አላህን ሲረሳ። አላህን የምታስታውስበት ሁልጊዜ 5 ጥሪዎች አሉ። አላህን ታስታውሳለህ፣ በዛ ውስጥ አላህን ታሞግስበታለህ፣ ትቀድሳለህ፣ ታልቀዋለህ፣ ዱዓም ትጠይቅበታለህ። ማንኛውም ተግባር ሲፈጸም የሚፈለግ ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ የሚያያዝ አለ። ሰላቱም ሲሆን የአላህ ፍራቻ ሲኖርበት ጥሩ ነው። اللهم لبيك لبيك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وتمم وشرف على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓለም ላይ ላላችሁ እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን ዒድኩም ሙባረክ ለማለት እወዳለሁ። እንዲሁም ለ724 ሚዲያ ስፔሻሊ ደግሞ ለወላጅ አባቴ ሼህ አህመድ ሼህ ኑር መሐመድ እንኳን አደረሳችሁ። ለእናቴ ለሰይድ አስማኤል፣ ለእህት ለወንድሞቼ፣ ለመላው ለባለቤቴ፣ ለሁላችሁም ዒድኩም ሙባረክ ላለሁ አመሰግናለሁ። ዒድኩም ሙባረክ። አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ። ኢድ ሙባረክ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሐል አዕማል። እንኳን ለ1446ኛው ኢድ አልአድሃ በዓል በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊም ወልሙስሊማት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ኻሰተን ለመወዳት ለውዷ እናቴ ለወይዘሮ ጣይቱ አበጋዝ፣ እንደዚሁም ለባለቤቴ ለኑር አይኒ አብዱራህማን፣ ለልጆቼ እንደዚሁም ደግሞ
ለሁላችሁም ለምታቁኝ ለማታቁኝ ለሁላችሁም ያማረ ዒድ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዒድ ሙባረክ። ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር። ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك መልካም ስራ ቢሰራበት አላህ ዘንድ በጣም ተወዳጅ የሆነ እንደነዚህ 10 ቀናቶች የለም አሉ። አሽረ ዚል ሒጃ hatta በአላህ መንገድ እንኳን ሰው የመስዋዕትነት ከሚከፍለው በዛው ህይወቱን ካልሰዋ በስተቀር በዚህ ስራ በዚህ 10 ቀን የሚሰራ ማንኛውም ኸይር ስራ ይስተካከል። ጾምም ይሁን ዚክርም ይሁን ማንኛውም ኸይር ስራ ብታበላበት ብታጠጣበት በእነዚህ 10 ቀን በፍጹም የሚስተካከል የለውም ማለት በጣም ትልቅ። ለዚህ ነው ዑለሞችም ቢሆን የትኛው ቀን ነው የሚበልጠው ሲባል በቀን ካሰብነው የአሽር ዙል ሒጃ ቀናቶች ይበልጣሉ አሉ። በሌሊት ካሰብነው የረመዳን 10 ለዋኺር ለይለቱል ቀድር ስላለበት እዚህ ደግሞ ብዙ ተግባራቶች የሚፈጸሙበት ነውና ከሱ ጋር የተያያዘ ስለሆነ አሁን በዛ ላይ ኻሰተን እንደ እስላም ትልቁ የምንረዳዳበት ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚገርመው ምናልባት አንዳንድ ሰው ላያውቅም ይችላል የዛሬ 1440 ምናምን ዓመት ለራሳቸው ብቻ አይደለም እርድ የፈጸሙት ምናልባት ከኡመቶችም ደግሞ ለማይችሉ ሰዎች ሁሉ እርድ ፈጽመዋል አሳስቧቸው ማለት ነው ምናልባት ላያገኙ ይችላል በሚል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በእርድ ላይ ትልቅ ነገር ምንድነው ወንድሞቻችን ልባቸው የምንጠግንበት ወንድምነትን የበለጠ የምናጠነክርበት መረዳዳትን ደግሞ የበለጠ የምናጠነክርበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲናገሩ ኢነኩም ለቱንሰሩን ወቱርዘቁን ኢላ ቢዱዓፋኢኩም ከአላህ በኩል እርዳታ ከፈለጋችሁ ሪዝቅ ከፈለጋችሁ ዝናብ ከፈለጋችሁ የሆነ መልካም ነገር ስትፈልጉ ደካማ ሰዎችን አግዙ። ደካማ ሰው ልቡ ወደ አላህ የቀረበ ነው። አላህ የሚፈራ ከሆነ ታዛዥነት ካለው ልቡ ወደ አላህ የቀረበ ነው። አላህ ደግሞ ልብ የተሰበሩ ሰዎችን አላህ ይጠግናል፣ ዱዓቸውን ይቀበላቸዋል። ስለዚህ እንደ እስልምና የሚያዛል ምን እርድን በአንድ ብቻ መገደብ አይደለም፣ እርድን በብዛት ማድረግ ይወደዳል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውመ ነህር ማለት ኢደል አድሃ ላይ ከሚሰሩ ተግባራቶች በጣም አላህ ዘንድ ትልቁ ምንድነው ሲባል እርድን ማብዛት ነው። ለምን ሰውየው ያ እርድን በሚያደርግበት ሰዓት በእያንዳንዱ ጸጉር ካላህ በኩል ሐሰና ያገኛል። ገና ደሙ መሬት ላይ እንኳን ሳይወድቅ በፊት ካላህ በኩል ወንጀሉ ምህረት ያገኛል። እንደገናም ደግሞ ሰይድና ኢብራሂም ሱነተ አቢኩም ኢብራሂም ብለዋል። ኢብራሂም ሱና ነው በእያንዳንዱ ጸጉር ምን ይገኝበታል ሲሏቸው በእያንዳንዱ ጸጉር ሐሰናት ይገኝበታል አለ። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም በዚህ አጋጣሚ ያለንበት ወቅቱ ሰዎች አቅማቸው ደከመበት ሰዓት የኢኮኖሚ ችግር ባለበት ሰዓት መግዛት የማይችሉበት ሰዓት ባለበት ሰዓት በዚህ ሰዓት ምንድነው ወንድምነትን የበለጠ ማጠንከር ነው እንጂ ወደ ኋላ የምንልበት አይደለም። ለምን ችግር ዱንያ ላይ ሁሉ ጊዜ ይመጣል፣ ችግር ይመጣል ያልፋል። ወንድምነት ግን ሁሉ ጊዜ ይቆያል። ወንድምነት እስከ ጀነት የሚሄድ ነው። ወንድምነት እስከ ጀነት ድረስ የሚያደርስ ነው። ስለዚህ አቅም አነሰኝ ገንዘብ እያለኝ አቅም አነሰኝ ብለን ምንስልበት ሳይሆን በችግር ጊዜ እንደ ማለት በጣም በመከራ ጊዜ ወንድምነት ይታወቃል ይላል። ወንድምነት የሚታወቀው በመከራ ጊዜ ነው። ስለዚህ መከራ አይቀመጥም፣ ዱንያ እንደዛ ነው፣ የሚቀመጥ ነገር የለውም። ነገር ግን ወንድምነት ነገ እስከ ቂያማ ጀነት የሚገባ ስለሆነ በዙሪያችን ቤተሰቦቻችን አካባቢያችን ላይ በመስጂዳችን በሀገራችን ላይ ሁሉንም ማስደሰት ነው። ባስደሰትን ቁጥር አላህ ይደሰትብናል። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዲህ አድርጎ እኮ ሰውየው ብቻውን እንዲበላ ማለት ነው። ክፈሉት፣ ተከፋፈሉ። የተወሰነውን 1% ለራስ አድርግበት፣ 1% ደግሞ ለተቸገረ አድርግበት፣ አንድ ደግሞ ምናልባት እንግዳ ሊመጣብህ ይችላል አስቀምጠም ደግሞ የምትቀልብበት ሊሆን ይችላል። እና ለሁሉም ምናልባት ይህ ፕሮግራም ለምትመለከቱ ወንድሞችም እህቶችም ትልቅ ትምህርት መዲና ላይ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ተብሎ የሚጠሩ አሽዓሪይን ይባላሉ። የመዲና ሰው ማለት የየመን ሰዎች ናቸው። መዲና ላይ በብዛት አለ። አንድ መንደር ይቀመጣሉ። ቤታቸው ይታወቃል በቁርአን። ማታ መብራት አይጠፋም፣ ኩራዝ አይጠፋም። ነብዩ ቤታቸውን ያውቁታል። የነሱን ቤት ይለዩታል። በምን ይለያሉ? በቁርአን የሚለዩ ቤቱ ኩራዝ አይጠፋም። ቁርአን በደንብ የሚቀራ የፈለገ ሰው እንደ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ይቅራ ይላሉ። ይህ ህዝብ የሚገርም ጠባይ አለው። በሆነ መንገድ ዘመቻም ሲሄዱ ወይም መዲና ላይ ምግብ እንኳን ነሳቸው
ምንድነው የሚደረገው? ሁሉም ቤቱ ላይ ያለውን ይዞ ይመጣል። አንዱ 1 ኪሎ፣ አንዱ ግማሽ ኪሎ፣ አንዱ 5 ኪሎ፣ አንዱ 2 ኪሎ፣ ሁሉም ይሰበስቡና አንድ ላይ ሰብስበው ምንጣፍ ያደርጉና እዛ ላይ ይቀመጣል። እኩል ይካፈላል። ተመልከቱ 3 ኪሎ ይዞ የመጣው 1 ኪሎ ይዞ ሊሄድ 1 ኪሎ ይዞ የመጣው ምናልባት ሰውየው 3 ኪሎ ይዞ ሊሄድ ይችላል። ግን እኩል በትክክል ሁሉም ለምንድነው እኔ ገንዘብ የኔ ሐቅ አይደለም የወንድሜም ጭምር ይሄ ማሰብ አለበት። ለምን እኔ ጀነት ልገዛበት ነው በማብላት በማጠጣት ጥሩ ነገር በመስራት ጀነት ልገዛበታለሁ። አላህ ለኔ ለጊዜው ቢሰጠኝም ግን የኔ ብቻ አይደለም ሐቁ የሁሉም ሐቅ። እነዚህ ሰዎች በቃ በኩል ተካፍለው ይላሉ። ነብዩ መሰከሩላቸው እኔም ከነሱ ነኝ እነሱም ከኔ ናቸው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ደግሞ ተከበራቸው ወንድሞች የበለጠ አላህ ሐቅ የሚሰጣቸው ሰዎች ወደ ኋላ አትበሉ። አካባቢያችሁ ላይ ያለው እርድም በብዛት አላህ ደግሞ የሚገርመው አንድ ቀን ብቻ አላደረገውም። እርዱ አንድ ቀን ቢሆን ይጣበብ ነበር። ነገር ግን የእርድን ቀን አላህ ከዒዱ ውጭ እንኳን ከዒድ አልአድሃ ውጭ 3 ቀን አስቀምጦለታል። እንዳትጨናነቁ። ለምን 10ኛ ቀን የዒዱ ቀን ነው። ከዛ ጀምሮ ረዱ። 11ኛ ቀንም ረዱ ከቻላችሁ 12ም 13 ይሄ የእርድ ቀን ይባላል። አያመት ተሽሪቅ ይባላል። እስከ 13ኛው ዓስር ድረስ ያለችው አያመት ተሽሪቅ ናት። እስከዛ ድረስ እርድን አድርጉ። ለሚደርሰው ማድረሱ በአንድ ጊዜ ላይ ደርስ ይችላል ሁሉም ቦታ። ነገር ግን እንዲደርስልህ አላህ የሰጠን ደግሞ 3 ቀን ሰጥቶናልና ስለዚህ እቺ አረፋ ኻሰተን ከቤተሰብ የሚያስተሳስራል፣ ከዘመድ የሚያስተሳስራል፣ ከጎረቤት የሚያስተሳስራል። አንዳንዴ እኮ ያላህ ባሮች አሉ ምናልባት ውስጣቸው እየፈለጉት ብዙ ነገር ሀጃቸውን ይዘው ሞት የሚመጣባቸው አሉ። ብርቅ የሆነባቸው ነገር ይኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ አረፋ ለኛ ለመልካም ነገር ኸይር ለምንሰራበት በጣም ትልቅ እድል የመጣ ነው። يجب عليه ثمرات كل شيء የዓለም ፍራፍሬ መካ ላይ ይመጣል። የዓለም ተቀይ ሰዎች ይሰበሰቡበታል። የዓለም ምርጥ ሰዎች ይሰበሰቡበታል። የዓለም ምርጥ ዱዓ አድራጊዎች ይሰበሰቡበታል። ያ የምርጥ ቀን ምርጥ ስራ የሚሰራበት ስለሆነ እኛም ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለን ሰዎች ይሄንን ምርጥ ስራ ባለንበት ብንከስብ ብንሰራበት ኢንሻአላህ ከአላህ በኩል ብዙ ኸይር እናገኝበታለን። መርሐባ ጥሩ ሀሳቦች ነው እያነሳን ያለ ነው። እንደ መልእክት በተለይ ከዚህ ከመተጋገዝ ከመረዳዳት ጋር ተያይዞ አሁን ያለንበት ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ ብዙ ጎዶሎች ይበዛሉ። ብዙ ቦታ ላይ ኑሮ በራሱ እያሸነፋቸው ያሉ ሰዎች አሉና በዓላት ሲታሰብ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ቤተሰብ ተለቅቶ ከዛም ከዚህም ተበዳድሮ ልጆቼ እንዳይከፋቸው ብሎ እንደዚህ አይነት የተለመዱ ባህሎች አሉ። የአብሮነት ባህሎች በተለይ ቤተሰቡን ለማስደሰት የሚደረግ ነገርና አላህ ኒዕማ የሰጣቸው ወይንም ደግሞ አላህ አቅም የሰጣቸው ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እህት ወንድሞች አቅም ያላችሁ ሰዎች ያላቸው ለሌላቸው በመርዳት በዓሉም አንዱ ትዕዛዙ ስለሆነ የሌላቸውን በመርዳት አብረን በጋራ እንድናሳልፍ የሚል ጠንከር ያለ መልእክት አለ። ከዚህ ጎን ለጎን የአረፋ በዓል ሲከበር ሐጅ ደርሰው የሚመለሱ ደግሞ ሁጃጆች አሉ። እንደ አዲስ ቤታቸው ላይ የተለያየ ሴሌብሬት የሚያደርጉና እሱ መነሻ አድርገን የማሳረጊያ መልእክታችንን ከአረፋ ጋር ተያይዞ መልእክቶችም ካሉ ማስተላለፍ ይቻላል። ያው መረዳዳት የሚለው ያው እንደተገለጸው አስለን ዲኑ ሁላ መረዳዳት ነው። ቁርአን ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ይላል። በመልካም ነገር አላህን ፍራ በመባባል በመተጋገዝ በመልካም ነገር ላይ ተጋገዙ ነው የሚለው። ስለዚህ እንዳለንበትም ነባራዊ ሁኔታ ልንተጋገዝበት የሚገባ ይሄ ነው። አንድ ሰው ቤተሰብ ማስደሰት እኮ ትልቅ አጅር አለ። ልጅ የምታለብሰው ትልቅ አጅር አለ። ልጅን ለማስተማር የምታወጣው ከአላህ በኩል ትልቅ አጅር አለ። አንድ ሰው 2 ሴቶችን አስተምሮ አሳድጎ ለትዳር ያበቃ ሰው እኮ ጀሃነም አይገባም። ይሄ ጀሃነም አይገባም። ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሄን አሉ። ሂጃብ ይሁንለታል አሉ። ሂጃብ ይሁንለታል አሉ። እነሱ ለነሱ የምናወጣው ሰውየው ከሚያወጣቸው ገንዘቦች ሁሉ በላጭ ምርጥ ገንዘቦች ለምንድን ነው ቢባል ለቤተሰቡ የሚያወጣው ከማንም ይበልጥ ለቤተሰብ ለልጆች ለትምህርት ለምታወጣው አላህ ዘንድ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው ነውና በዚህ ላይ ማናችንም ኸይር የምንሰሩ ሰዎች ኢንሻአላህ በመልካም ነገር ላይ መሰሰት አይገባም። ትልቁ ስኬት ከሰላትም ከማንኛውም ዒባዳ የሚፈለገው ስኬቱ ምንድነው ከተባለ ሰውየው በቃ የኸይር ፈላጊ እንዲሆን በቃ ራሱን ለውጦ እንዲመጣ በመለወጥ ነው የሚመጣውና
እዚህ ላይ በጣም ልፋትና ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ያው ለሁሉም ሙስሊም ወንድሞቼ እንኳን ለ1446ኛ ኢድ አልአድሃ እንኳን አደረሰ ማለት ወዳለሁ። ስለዚህ ይህን ኢድ የምትሳሰብ የመተጋገዝ ለራሳችን ዱዓ የምናደርግበት ለሀገራችንን ለኡመተል ኢስላም በሁሉም ቦታም ባለው እነሱ መልካም ነገር ጥሩ ዘመን እንዲመጣ ዱዓ የምንደራረግበት አላህ ያደርገን። ኢንሻአላህ ጥሩ ተስፋ ወደፊት እናያለን ብለን ተስፋ አለን። ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። በጣም ነው የማመሰግነው ኡስታዝ። ተመልካቾች አብራችሁን ለሰጣችሁን ጊዜ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የአደራሽ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። ኡስታዝን እናሰናብታለሁ። ሹክራን ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሹክራን ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ማሜ በጣም ደስ ይላል። ቀረጻውም ደስ ይላል። የሚነሱት ሀሳቦች ደስ ይላሉ። የእንተም ጥያቄዎች ደስ ይላሉ። ኢንሻአላህ ደስ ብሎኛል። ያው መጠየቅን አላህ እንጀራ አድርጎብህ መጠየቅ የማወቅ በር ነው ይባላል። ለማወቅ ስትፈልግ ትጠይቃለህ። ያው እኛ ደግሞ ጣፈንታችን ሆኖ መጠየቅ። አንድ በጣም ተወደዋለህ ብዬ ያሰብኩት የአሽር ቤት ትዝታ የሌለው ሰው የለም። አሁን ብዙ ሰው አሽር ቤት ስትል እኔ ስለለፍኩበት አውቀዋለሁ። ምንድነው አሽር የሚል ይኖራል። መድረሳ አሁን የቁርአን ትምህርት ቤት እኔ ቀራሁበት አካባቢ እሺ፣ ወደ ሸዋሮቢት አካባቢ ቀርቻለሁ። ኦኬ፣ ሸዋሮቢት አያቴ ሀገር ነውና አሽር ቤት እንሂድ ነው የሚባለው። ቁርአን ቤት እንሂድ እንደሚባለው ሌላው አካባቢ አሽር ቤት ቁርአን ቤት ማለት ነው። ኦኬ፣ አሽር ጌታ ማለት ቁርአን አቅሪ ማለት ነው። ሌላው ቦታ አሽር ጌታ በት ስለምን ጌታ ነው የምታወራው ትባላለህ። ግን በቃ ሶሳይቲው ቁርአን አቅሪን የሚጠራበት ወርድ ነው። ሱብሃንአላህ የሚገርም ካልቸር። አዎ፣ ሐውለት ዶክተር ሐውለት አህመድ ነው የጻፈችው። በአንድ ወቅት የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው አድርጊያት ነበርና ይሄንን በስጦታ መልክ አስቀምጣልኝ ሁሌ ሳነበው በጣም ፕራውድ ያደርገኛል። እስኪ እኔም ትዝታ ይኖረዋል አይጠፋው። እስኪ ኢድና ዚያራ የሚለውን ፓርት ወስጄላታለሁ። አላህ እስኪ ኢድ ነበርኩ ዛሬ። የአሽር ቤት ልጅ ሆነም አልሆነ ሁሉም ልጆች ስናደርግ ከነበረው አንዱ ለበዓል የተገዛልንን ልብስና ጫማ ከግርጌያችን ደርድረን መተኛትና ያንን ዝንተ ዓለም የሚመስል ረዥም ሌሊት እንዲያልቅ መመኘት ነው። እንደ ሁኔታው በውድቅት ሌሊት አንዴ ሶስቴ ነክቶ መብራት በማብራት ልብስና ጫማውን በቦታው መኖሩን ማረጋገጥ፣ ትንሽ አቀማመጡ ተዛንፎ ከሆነ ማስተካከል የሚጠበቅ ነው። ገና ወፍ ሳይንጫጫ ተነስተን ገላችንን እንዲያጥቡን ማስቸገር፣ አይነጋም እንዴ ብሎ መበሳጨት፣ ጓደኞቻችን ልብስና ጫማችንን እስኪያዩና እስኪያደንቁ መጓጓት፣ ጭራሽ ሬዲሜድ ልብስ ከሆነ አዲስ መሆኑን ለማወጅ ታግ ሳንገነጥል መልበስ። ለኢድ አልፍጥርና ለአረፋ በዓል ዚያራ የአሽር ቤት ልጆች መታወቂያ ነው። ከኢድ ሰላት በኋላ በቀጥታ ዚያራ ነው የምንጀምረው። በተቻለ መጠን በከተማው የሚገኙ ሁሉንም የሙስሊም ቤቶች በዚያራ ማዳረስ አለብን። የሌላ አሽር ቤት ልጆች ከቀደሙን እንዴት እንደምንበሽቅ ትንሽ አደግ ስንል በተለይ እኔና ጓደኞቼ ቤቶች መምረጥ ጀመርን። እንግዲህ በእኛ የዓመታት የዚያራ ልምድ ቤቶች በ5 ይከፈላሉ። አንደኛ ፍራንክ የሚሰጡና ዳቦ የሚያቀርቡ፣ ሁለተኛ አብሽ ውሃ የሚያቀርቡና ቃሪቦ የሚያቀርቡ፣ ሶስተኛ የእንቁላል ዳቦ የሚያቀርቡና የስንዴ ዳቦ የሚያቀርቡ፣ አራተኛ አዲስ ባለትዳሮች ብዙ ልጆች ያላቸው፣ አምስተኛ አረቦችና አረብ ያልሆኑ። በእኛ ጥናት መሰረት የመጀመሪያዎቹን ጠዋት እናዳርሳለን። ተራ ቁጥር 1
ሁሌም ቅድሚያ ያለው ለዘያሪዎች የተመደበችው ፍራንክ ሳታልቅ ቶሎ ላፍ ማድረግ ነው። የኛ ግሩፕ ብዙ ጊዜ 4 የነበርን ሲሆን በጣም ትልቅ ገንዘብ የሚሰጠን ለአራታችን 1 ብር ነው። እያንዳንዳችን 25 ሳንቲም ይደርሰናል። 10 ሳንቲም የሚሰጠን 10 ሳንቲም የሚሰጠን ይበዛል። ልጆቼ ሳነብላቸው 10 ሳንቲም ምን ትመስላለች ይላሉ። አሳይም ብለው ይለምኑኛል። ተራ ቁጥር 2 አብሽ ውሃ ተመራጭ ነው። ልጆች ስለሆንን ጣፋጭ ነገር እንወዳለን። ችግሩ ሽንቱ ነው። በየሜዳው ነበር የምንለቀው። አለዚያ የሚቀጥለው አብሽ ውሃ ወዴት ይገባል? ባለ እንቁላል ዳቦ ቤቶች በጣም በቁጥር ስለሆኑ ያቀረቡልን ሁሉ ሲጥ አድርገን ነው ምንበላው። ብርቅ ነዋ። የእንቁላል ዳቦ ጠብቀን የስንዴው ከቀረበ ለምቦጭ መጣል ነው። የአሽር ቤት ልጅ ንክችማ ያደርጋት። አዲስ ባለትዳሮች ደግሞ አሪፍ ታርጌቶች ነበሩ። ችግሩ ከስንት አንዴ የሚገኝ እድል ነው። ኢድ አልፈጥር ወይም አረፋ ሲደርስ አዲስ ሙሽርነታቸው ስለሚጠናቀቅ መደበኛ ተዘያሪ ይሆናሉ። አረቦቹ ደግሞ ብዙ ጊዜ በራቸው ዝግ ነው። በትላልቅ ግንብ የታጠሩና በቀላሉ የማይገባባቸው ናቸው። ታዲያ እኛ አድፍጠን ልክ ሲከፍቱ ጥልቅ። ይሄ ሁሉ መከራ ለምንድን ነው ብትሉ ለኩኪስ። እነሱ ጋር ያለው ኩኪስ የትም የለም። ከዚህ ሁሉ ዝያራ የተጠራቀመው ምናልባት 10 ብር ቢሞላ ነው። ምን ላይ የሚውል ይመስላችኋል? ግልጽ ነው። ብሯ የምትውለው ከለር ፎቶ ለመነሳት ነው። ደብረ ብርሃን ዝነኛ የነበረ ፎቶ ኮከብ ይባላል። በአንድ ከለር ፎቶ 5 ብር ያስከፍላል። ስለዚህ ገንዘቧ ጎድላም ቢሆን አመሻሽ ላይ በ5 ብር አንዲት ፎቶ ለማስታወሻ ሳንነሳ ኢዱ አይጠናቀቅም። ፎቶ አንሺው ፊልሙ እንዳይበላሽበት ለ4 ደቂቃ ያህል አስተካክሎን ካሜራ ላይ 1-2 ደቂቃ ፎከስ አጥፍቶ ሲያበቃ ነው የሚያነሳል። ፊልሙ ከተበላሸ እሱም ይከስራላ። በዛ ላይ ፎቶ ለመነሳት ይዘን የምንመጣው ኮተት። በአንዱ ኢድ ወቅት ፎቶ ለመነሳት ከአንድ ሰውዬ በ1 ብር የገዛዋትን ጦጣ ይዤ ፎቶ ቤት ውስጥ የተፈጠረው ትርምስ። ፎቶ ደግሞ ገና አዲስ አበባ ታጥቦ ስለሚመጣ 4 ቀን እንቅልፋተን የምንጠብቀው ነገርስ። ስለ ፎቶ መታጠብ ጉዳይ ለልጆቼ ላለመናገር ወስኛለሁ። በጣም እንደ ጥንታዊ ሰው እየተመለከቱ። ወደ ዝያራው ስመለስ አሽር ቤት መቅረት የሚፈቀድልን የኢድ ቀንና በማግስቱ ብቻ ነው። በ3ኛው ቀን እየተነጫነጭን ጉዟችንን ወደ አሽር ቤት እናደርጋለን። አንዴ የአሽር ቤት ልጅ ያልሆነች ፈይሩዝ የምትባል ጓደኛዬ አልፋለች። አላህ ይረህማት። ራቅ ያለ ሰፈር የሚገኝ ሁሉ ቤተሰቦች እንደሚገኙ ደረሰችበት። ማንኛችንም ዘይረናቸው አናውቅም። ክፋቱ የነገረችኝ በ3ኛው ቀን ስለሆነ አሽር ጌታን ፈርቼ ልተወው ነበር። በብዙ ጭቅጭቅ አሳመናኝ አሽር ቤትን ቀጥቼ ወደ ተባለው ሰፈር አቀናሁ። ዝያራው መፎረፌን የአሽር ጌታ የሸረፈዲን ጎማ የሚያስረሳ ነበር። ሰዎቹ ቀያቸውን ለቀው ከመጡ ወዲህ በልጆች ተዘይረው ስለማያውቁ ከመደሰታቸው ብዛት ምሳችንን አብልተው ለኔና ለፌሩዝ እያንዳንዳችን 3 ብር ሰጥተውን ሁሉም ቤት የምንመርቃትን የበረካ ቤት ይሁን የአማን ቤት ይሁን ብለን ስንወጣ በተለይ አንደኛዋ እናት እቅፍ አድርጋ እየሳመችን ልጆቼ ሁሌ ኑልኝ፣ ኢድን ሳትጠብቁ በፈለጋችሁ ጊዜ ኑልኝ ስትል ምን ያህል ሰው እንደናፈቃት ልጆችም ብንሆን ተረተናት ነበር። ከዝያራዬ ሁሉ የማልዘነጋው ዝያራ ይሄ ዝያራ ነው። በማግስቱ አይኔን በጨው አጥቤ አሽር ቤት ገባሁ። አባዬ አሽር ጌታ ገርመም አድርገውኝ ወደ ውጪ እየወጡ ሀውለት አንቺ ቀላዋጭ ነይ ወዲህ ሲሉ 3 ብር ማግኘቴን ቀደም ሲል የነገርኳቸው ልጆች ቀንተው ስለነበር 1-2 ልምጭ ብቀምስ እንደሚደሰቱ ከፊታቸው ተረዳሁ።
አሽር ጌታ የጠሩኝ ግን ተዘይረው የማያውቁ ባይተዋር ነዋሪዎችን መዘየሬን በመስማታቸው ተደስተው ሊያበረታቱኝ ነበር። ፍሬንዶቼ በዚችም እርር ብለዋል። የዚያራ ባህላችን ይለምልም ትላለች ሀውለት። ሱብሃንአላህ። ሁለት ነገር አደነኩ። አንድ ገለጻው ምናማዊ ስዕል አለው። በጣም ወቅቱ ላይ ያሉትን ነገሮች በደንብ እንድታይ፣ እንዲነካ፣ እንዲዳሰስ የሚያስችል አይነት ገለጻ አለው። ማሻአላህ ኸውለትን ማድነቅ እወዳለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ በከፊል ብዙ ሰው የማያውቀው በጣም ያውን ለሰው ባወራ ፊልም የሚመስለኝ እኔም ራሱ እኮ ከደሴ መጥቼ ነው ሸዋሮቢ የቀራሁት እና ሸዋሮቢና ደብረ ብርሃን ቅርብ ለቅርብ ነው እና አሽር ቤትና አሽር ጌታን ቃሉን ራሱ ሰምቶ የማያውቁ ሰው እንዳለ አውቃለሁ። እና ሱብሃንአላህ ከሪም ለመግለጽ የተሞከረበት መንገድና ገለጻዎቹ ኦርጋኒክ ናቸው። በጣም ሀውለት በደንብ ነው የምጽፈው። ዒድ ሙባረክ ሙባረክ ኸውለት ከነ ልጆችሽ ከነ ቤተሰቦችሽ እና ዒድ ስትል የዒዱ ትዝታ ብዙ ደሴ ላይ ቢሆንም ቂራት የነበርኩበትን ሂደት ግን በሙሉ ነክተዋለች እና አሽር ጌታ እንዴት ይፈራ እንደነበር ቁጡነታቸው፣ ኦነስትነታቸው ምናምን ዱላዋ አሽር ቤት በጣም ብዙ የሁሉም ትውስታ አለ። የበዓል ትውስታ አለ። ፊልም የሚወጣው መጽሐፍ ነው። ባይዘው ቆንጆ ፊልም የሚወጣው መጽሐፍ ነው አሽር ቤት። በእኛ እድሜ ራሱ ድሮ በአንድ ብር ገዝተን ቆዳ መልስ ነበረ ምና ይላሉ አይደል አባቶቻችን ሲናገሩ። ቆዳ መልስ ነበር የሚባለው። ቆዳው ስንት ብር ገብቶ ማለት? ቆዳው በቃ ስጋውን ትበላለህ፣ ቆዳው ራሱን ይችላል። ቅርብ ጊዜ አሁን በኔ እድሜ እኔ መናገር የምችለው ብዙ ነገር አለ። በኔ እድሜ መጣች። አይ እድሜ አይነገርም፣ ግን በኔ እድሜ ራሱ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። አሁንም ደስ ይላል። ምን ነው አሁንም ደስ ይላል። በኔ እድሜ አሁንም ደስ ይላል አይመጣም። ይሁን ይጉድለ ነገር መሀል ላይ ዘለለዋለሁ። ስንት ነበር? 50 ብር ማሜ 50 ቆንጆ ጠቦት 50 ብር ገዝተን ቆዳ ስንት ብር ነበር? 35 ብር